سلام. Bonjour. امروز یه غذای کبکی داریم. من امروز با جان زمار با جان زمار داریم قرار غذا درست کنیم. از اونجایی که خیلیاتون استقبال کردین غذایی که زمار توضیح میده و درست میکنه. خب Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un Oui. plat simple, économique, qui utilise vos restants. خب میگه امروز یه غذای خیلی ساده و ارزون و راحت که از همه غذا و مواد غذایی که توی خونه مونده استفاده میکنه توی یخچال Nourrissant aussi. و خیلی هم شکم پر کنه، همچین سیر میکنه. وی Peu coûteux, ça vaut pas une pinotte. وای میگه یعنی خیلی گرون نیست، به اندازه یک دونه بادوم زمینی خرج داره. Bon, on y va? Let's go. Santé. On y va. Santé. Oui. Bon ben, comme on dit chez nous, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. خب اینم از مواد اولیه‌ای که نیاز داریم. La viande, le reste de viande, Le reste de viande میشه یعنی باقی مانده گوشتی که داریم. حالا ما ژامبونه در واقع. Bon, dans notre cas, nous avons du jambon que nous allons couper en petits dés. Vous pourriez avoir de l'agneau, vous pourriez la couper en petits dés ou la hacher si vous avez des bons muscles. این ژامبونه حالا ما استفاده میکنیم که با دونه‌های خردل قبلا و میپل سیراب یا همون شیره درخت افرا پخته شده توی فر یه مقداری. شما میتونید از ژامبون عادی حالا هر مدل ژامبونی که دوست دارین استفاده کنین. میتونین گوشت چرخ کرده اصلا استفاده کنین، میتونین گوشت گوسفند استفاده کنین. هر مدل گوشتی میشه که پخته شده باشه در واقع. ولی خب همین ژامبون هم حالا ما یا خورد میکنیم یا مثلا میتونید چرخش هم بکنید. حالا ما خورد میکنیم. Des pommes de terre. سیب زمینی آبپز. Comme on est des petits rusés, on a pris un peu d'avance et on les a déjà fait cuire. میگه ما از قبل آماده کردیم و پختیمش تو آبجوش. Plus tard, Khalil va les réduire en purée, vu qu'il a de bons muscles. میگه بعدا خلیل اینا رو پوره میکنه سیب زمینیاره از اونجایی که ماهیچه داره، موسکل داره، هیچی. حالا Des œufs, encore une fois, on a pris de l'avance et on les a fait cuire. Des œufs cuits durs. مرغنه یا تخم مرغ آبپز ما از قبل آماده کردیم، آبپزش کردیم. Du fromage que nous allons râper, que Khalil va râper. پنیر پیتزا. از این پنیرها c'est quoi le sorte de Moi, j'ai pris panier? du fort. من شدار. Oui, cheddar. میتونه پنیر شدار باشه. حالا به هر حال پنیر پیتزا که بعداً حالا رندش میکنیم. وی Bien évidemment, du sel, le sel de la vie. نمک، Du poivre. فلفل سیاه، Un peu de piquant dans la vie. De la poudre d'ail. پودر سیر. Nous allons également ajouter de la poudre d'oignon. پودر پیاز. Dans une deuxième étape, vous allez avoir besoin de beurre, کره برای مرحله دوم. d'un œuf que nous allons battre. مرغنه که برای اون آخر قراره همش بزنیم اینجوری. Et de la chapelure. و از این آرد Enrobage, سوخاری. qui est un enrobage. وی اوکی on y va. Santé, santé, salamati. سلامتی. Bon. اوکی on commence با سیب زمینی شروع میکنی. Attends, faut se laver les mains. laver les mains.
Oui! Ouais. La میگه COVID! ok. Ouvre la champleur! Ouvre le quoi? La champleur! Ça veut dire quoi, champleur? Le robinet! Faut Robinet. se laver les mains! Mais quand ça vient d'où, c'est champleur? Attends un peu, je vais aller laver mes mains, puis on va se parler. میگه دست بشور سیب زمینی ها رو حالا باید این با این یاروها عینا بکنیم. هیچی میگه کوبید آقا برو دست بشورا. بریم دست بشوره. اوکی. خب حالا شروع میکنیم به له کردن سیب زمینیامون. Bon, est-ce que tu veux expliquer c'est quoi Champlain, maman? La champleur, ça vient d'un terme français qui est la chantepleur. Nous, on dit la champlure, la champleur. Ok, attends. میگه شامپلر از کلمه فرانسوی شانت، دو کلمه فرانسوی شانت و پلار، یعنی آواز بخون و گریه کن میاد. Bon, pourquoi on dit champleur? و اینا به سینک ظرفشویی میگن شامپلر، ولی به همون آب شیر ظرفشویی، یعنی شیر آب ظرفشویی. Bon, pourquoi on dit ça? Parce que la chantepleur français, c'est un entonnoir où l'eau s'écoule, comme du robinet. Ok. Ça vient de là. Fait qu'on dit beaucoup la chantelure, ouvre la chantelure, ouvre la chanteleur. Ok. Mais souvent la chantelure. اوکی شامپلر میگه یک قیفه به فرانسوی که اینجوری مدل همین شیر آب ظرفشوییه و احتمالا خب اون پایینش درازه که به خاطر همین بهش میگن شامپلر. خیلی خب من اینا رو حالا له میکنم و این یارو میکنم برمیگردیم. خب در مرحله بعد تا وقتی که سیب زمینی ما گرمه همجوری داغه پنیر رو توش رنده میکنیم. Bon, maman, allez. On va vous donner une idée. Le but, c'est d'utiliser les ingrédients qu'on a à la maison. اوکی میگه اصلش اینه که از چیزایی که تو خونه مونده بتونین استفاده کنیم. C'est une ancienne recette qui vient d'un livre que j'avais, Les fermières du Québec. این یه غذای تازه غذا قدیمیه که از یه کتاب خیلی قدیمی که داره، من نمیدونم مال سال چندم هست. سکل نه؟ Ça, c'est vieux, au moins 40 ans. میگه حداقل 40 ساله که داره کتابو. Bon. Les fermières du Québec, ce sont des femmes qui se sont regroupées pour échanger des trucs, des idées de cuisine. اسم کتاب اول بگم من دور غذاهای کشاورزان کبکی. Bon. C'est un regroupement de femmes qui existe depuis 105 ans, depuis 1915. میگه از سال 1915 این یه گروهیه که مال این خانومای کشاورز هنوزم هست. سرسه؟ اوکی. به همین اندازه که پنیر پیتزا گذاشتیم کافیه. حالا پنیری که رنده کردیم با این هم میزنیم با سیب زمینی ها و تا وقتی که سیب زمینی داغه این کار انجام میدیم، چون پنیر توش میتونه آب بشه. خب حالا من در حالی که دارم این کار انجام میدم زمار اینور بگه که مقادیر مواد اولیه‌ای که برای این غذا احتیاج هست رو بگه. Bon, maman. Alors, on a les pommes de terre qu'on a écrasées. Ouais. Et on a ajouté du fromage. Si vous l'ajoutez aux pommes de terre quand elles sont encore chaudes, la pomme de terre va fondre, le fromage. Ouais. Le fromage va fondre et ça va nous aider à faire de belles croquettes. Ouais. خب حالا میگه همین چیزی که من گفتم، سیب زمینی تا وقتی که گرمه اگر پنیر رو توش رنده کنین پنیر آب میشه و اون گوله‌ای که درست میکنین قشنگتر میشه. Bon, c'est quoi ça?
چی؟ Si vous adorez le fromage, vous pouvez en mettre plus. میگه اگر پنیر خب بیشتر دوست دارین میتونین بیشتر هم بذارین. Pour vous donner une bonne idée, alors on dirait une tasse et demie de purée de pommes de terre. 1.5 پیمانه سیب زمینی پوره پخته شده یعنی آبپز. Une demi-tasse de fromage. 1/2 پیمانه پنیر پیتزا. Environ 6 onces de votre viande. تقریبا 6 اونز 6 اونز on sait pas ça va être comment. Une demi-livre. Un demi-livre. OK. تقریبا 250 گرم. 250 grammes. Oui, c'est ça, 250 گرم. 250 گرم از حالا ژامبون یا گوشتی که دارین. Oui. 3 œufs cuits durs. 3 تا دونه مرغانه پخته آبپز. Un petit peu de poudre d'ail et de poudre d'oignon si vous le désirez. Oui. Une pincée. Oui, یک چند اینجوری پودر پیاز و پودر سیر. خب حالا اینو فعلا داریم برمیگردیم. خب حالا ژامبون رو ما خوردش میکنیم. بذاریم من اجازه بدیم. Alors, c'est le temps de mettre la viande, vos restes de viande, en petits cubes ou hachés. حالا این ژامبون رو میتونین یا خوردش کنین یا خوردش کنین یا میتونین چرخش کنین. Bravo! Oui. C'est fini. On ajoute à notre base de pommes de terre. On en prend un petit en passant. On a faim. Oui, on arrive. خب این هم اضافه میکنیم به سیب زمینی. Puis lâche pas la patate. Lâche pas. Allez, lâche pas la patate. Il faut encore couper les œufs cuits durs. Ah, ok. On disait 3. C'est pour ça qu'on vous disait que c'était une recette nourrissante et qui équivalait une pinotte. Ok, میگه چی میگه سیب زمینی ها رو ول نکن. لاش پتات یعنی به سیب زمینی ها رو ول نکن. منظورش اینه که حالا اینو تموم کردی خورد کردی هنوز تخم مرغ مونده ادامه بده. آفرین از این خرکنیه یه جورایی. خب حالا مرغانه ها رو هم اینجوری خورد میکنین. خب حالا ما مرغانه ها رو 4 تا خورد کردیم. یکیش هم دیگه نزدیم. به اندازه‌ای که خودتون دلتون میخواد یعنی بزنین. در واقع چشمی دیگه آقا هر چقدر عشقتونه بزنین. حالا فلفل سیاه، نمک رو بعدا دوباره میزنم چون زمار نذاش الان بزنم ادامه بدم. این پودر سیر بسته و پودر پیاز. بسته. حالا اینو هم بزنیم. Khalil se fait encore aller le muscle. Lâche pas la patate pour bien tout mélanger. On lâche pas la patate, faut que ça soit bien mélangé. میگه حالا که همه چی رو اضافه کردیم ما سیب زمینی ها رو ول نمی کنیم. on lâche pas la patate. یعنی اینکه سیب زمینی ها رو ول نمی کنیم. در واقع منظور اینه که آقا ادامه بده. آره تو میتونی. t'es capable. Vas-y. بخرم میکنه. میگه خلیل ماهیچه داره میتونه. انگار من نمیفهمم که من داری خر میکنی.
جان زمار. بله جان زمار. البته شوخی میکنم ما همین زمارم ماه Bien mélangé. Un peu. یکم دیگه نمک. Jambon salé. اوکی. میگه ژامبون نمکیه، زیاد نمک نزن. باش. Bon. Maintenant, on va faire les croquettes. حالا باید گولامون درست کنیم. میریم درست میکنیم و برمیگردیم. Les croquettes. خب ببینید این گولا نه ولی خب در حد همون مثل کتلت خودمون. ببینید اینجوری مثل کتلت یا کوکو خودمون درست میکنین. کتلت دیگه مثل کتلت درست میکنین اینجوری و مرغنه قشنگ هم میزنین و اینجا آرد سوخاری داریم. خب حالا در این مرحله ببینید من شما رو گردوندم چرخوندمتون اینور. این کتلت های سیب زمینی رو اینجوری میندازین توی مرغنه، بعد توی آرد سوخاری و بعد توی کره‌ای که از قبل داغ شده. یه چیزی من همینجا بهتون توضیح بدم. این ژامبونی که ما گفتیم که پخته شده از قبل، این ژامبون رو زمان من گذاشته توی شیره درخت افراد، توش میخک اینجوری فرو کرده و روش چی ریخته؟ دونه خردل ریخته و اینو گذاشت تو فر به مدت 1 ساعت پخته. یعنی ژامبون رو 1 ساعت پخته بوده. حالا شما اگر خیلی هستن که اصلا ژامبون رو نمیپزن، همونجوری همون ژامبونی که میخرن از مغازه رو میندازن توش. البته ژامبونی که از ایران شما بگیرین هم همونجوری میتونین بذارین توش، بذارین رنده کنین، ندون به هر مدل، حالا خوردش کنین هر مدلی که دوست دارین بذارین توش بره. ولی اگر گوشت میخواین بذارین، گوشت چرخ کرده، اینا رو باید در من بپزین دیگه. حاضره. C'est fini. تموم شد. خب این کتلت های ما آماده است. ببینین به همین راحتی، به همین آسونی، بسیار هم خوشمزه است. من داخلش هم بهتون نشون بدم. یعنی این شکلیه توش. ماما Une bouchée s'il vous plaît. Merci. یه لقمه من لطفاً. موسی. به اینم از غذای امروز. سلامتی.